ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਲਿਪਸਨਸ ਵਿਊ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੇਬੀ 2 ਮਾਰਕਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਪਸਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਐਂਡ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਪਸਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਂਡ these controversies are found everywhere such as in homes, villages, cities, states and international level. As such scope of political science is very vast. तो कहता कंट्रोवर्सी तो जी देखो हर जगह है, भावें वो विलेज है, होम है, सिटी है, स्टेट है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। और पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो बहुत बहुत वास्ट है, ठीक है। उन्हें डिफरेंशिएट किया सोसाइटी, पॉलिटिक्स, स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड रिगार्डेड पॉलिटिक्स टू बी समथिंग वाइडर दैन इन ਸਕੋਪ ਦੈਨ ਦ ਸਟੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ, ਹੈ ਨਾ। ਦ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਡੂ ਨਾਟ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो कहता पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है, भावें चर्च है, टैंपल है, गुरुद्वारा, कॉरपोरेशन है, ट्रेड यूनीयन है, कितने भी, है ना। हम आप गुरुद्वारे भी जाते हैं तो उत्थे पॉलिटिक्स तो चलती है, मन्ने कोई ना मन्ने। जदों प्रधान दी इलैक्शनस होंदियां, है ना, या फिर आप कोई छोटी तो छोटी एंटिटी भी देख लो, जदों क्रिकेट मैच खेलना होंदा, ठीक है, उत्थे कैप्टन चूज करना है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ ਕੈਪਟਨ, ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿਪਸਨ, ਅਤੇ ਲਿਪਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੋ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਪਸਨ ਹੈਜ਼ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅੰਡਰ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਰ ਦੈਨ ਦ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਾਈ ਦ ਸਰਕਲਸ ਬਿਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ, फिर पॉलिटिक्स तो फिर सोसाइटी, ठीक है। इन्हें एक डायग्राम जहा बनाया, यदि एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यह टेबल याद कर लेना। जो लिपसन का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला जो है सर्कल जे मार के आ जाने, पहले सर्कल गवर्नमेंट का, फिर स्टेट का, फिर पॉलिटिक्स का, फिर सोसाइटी का, ठीक है। तो उन्हें कुछ जोड़े है 5 सबजैक्ट्स अपने स्कोप के अंडर जोड़े है काउंट किए थे। द कवरेज ऑफ सिटीजनशिप, द फंक्शन ऑफ द स्टेट, द सोर्सिस ऑफ अथॉरिटी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, तो मैगनीट्यूड ऑफ द स्टेट एंड एक्सटर्नल रिलेशनस। अब 5 चीज़ां वो कहता कि जो है स्कोप है, जो मेरा मतलब जो मैं परस्पैक्टिव जे ना, ये 5 चीज़ां इंक्लूड होंदियां ने। कादी सिटीजन दी कवरेज, है ना, सिटीजन की है, किवें है, की मतलब की वो डायमेंशनस ने, फंक्शनस स्टेट दे की ने, स्टेट कितना फंक्शन करेगी, अथॉरिटी दे सोर्सिस की ने, ऑर्गेनाइजेशन किद्दां हुंदी है किसी अथॉरिटी दी, मैगनीट्यूड की हुंदा स्टेट का, ठीक है। मैगनीट्यूड मतलब तीव्रता जिवें कि कह देंगे। सिंस पॉलिटिक्स इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लिपसन ऑल दीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कहता पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस का, है ना, तो इसलिए सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिकल साइंस भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। After reading the meaning and scope of traditional and modern viewpoint of social science, we come to the conclusion that the scope of political science cannot be confined up to state, government and various kinds of government and its organs, rather we include everything। वो कहता ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਕੋਪ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟੂਡੇ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, मतलब ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
द इंटायर गवर्नमेंट पढ़ लें आप इंटायर गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट अराउंड इंडिविजुअल इज पॉलिटिकल ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो कहता पॉलिटिक्स तो कोई बंदा बच ही नहीं सकता अज की डेट पर, ठीक है आही है फिर। तो कहता कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जीने हैं, पॉलिटिकल एसोसीएशनस, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इशूज़, पीस के बारे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे, टैररिज्म के बारे, पॉवर्टी, इलिटरेसी, या फिर आप गल कर दें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बारे। रेसिस्ट पिछे बहुत मुद्दा उठा सी जो ब्लैक लाइव्स मैटर का हैशटैग ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा सी, ठीक है। हुण मेन क्वेश्चन जो आता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं दी आइडियोलॉजीज़, बट स्टिल आप एक डिफरेंस क्रिएट करना है मॉडर्न तो ट्रेडिशनल दे विच। वो कितना करना है, क्वेश्चन आएगा वॉट आर द डिफरेंसिस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और आप कुछ हैडिंग्स कंक्लूड करनी है। वो कहता है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट नॉर्मेटिव है एंड जोड़ा ऑन द कॉन्ट्ररी जोड़ा आप हम ना डिफरेंस करांगे कि मॉडर्न तो ट्रेडिशनल च फर्क की सी दोनों बेसिकली, ठीक है। तो कहता ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ना जोड़ा वो नॉर्मेटिव है, जबकि मॉडर्न व्यू पॉइंट है एम्पेरिकल है। इसका मतलब जो सपोर्टर्स ने ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट दे, ठीक है, वो एम्फेसिस काहदे ते करते सी नॉर्मेटिव स्टडी ते, ठीक है। वो की हुंदी है फॉर्मुलेशन ऑफ सच पॉलिसीज़, मतलब वो जिवें आपां पहलां भी गल कीती कि वो सिर्फ प्रिंसिपल्स ते आइडियोलॉजीज़ ते वर्क करते सी ट्रेडिशनल वाले, है ना, वो सिर्फ कागज़ पत्तर वाले सीगे, ठीक है। जबकि वो हुंदा नॉर्मेटिव स्टडी करना। मॉडर्न व्यू पॉइंट एम्पेरिकल सी, एम्पेरिकल की करती सी एक्चुअल रियलिटी ना जी डे टू डे चल रही है ग्राउंड प्लेस ते उन्होंने स्टडी करती सी, इन्हू कहते एम्पेरिकल स्टडी। फर्क समझ आया नॉर्मेटिव तो एम्पेरिकल स्टडी का। नॉर्मेटिव होंगी है कागज़ पत्तर वाली, एम्पेरिकल होंगी जो एक्चुअल रियलिटी डे टू लाइफ नू रिसर्च करके करे। ट्रेडिशनलिस्ट आर मोर कंसर्नड विद फ्यूचर वेयर एज मॉडर्निस्ट आर कंसर्नड विद प्रेजेंट। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੋਕਸ, ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਆਊਟਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰਨਿਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਸਟ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਤੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਡਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ एग्जाम्पल लैनी जिवें अगर मैं गल करा जुडिशरी की, ठीक है, आप हम मैं जुडिशरी बारे अगर मैं मतलब ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में गल करा तो की स्टडी करेगा फॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब जुडिशरी किद्दां दी है, किवें बनी सी, किवें अगे चलेगी, है ना, ये सब कुछ फॉर्मल स्ट्रक्चर स्टडी करेगा। जबकि मॉडर्निस्ट की स्टडी करेंगे वो फंक्शनस, जुडिशरी की करती है, की करती आई सी, अगे की करना चाहती है, ठीक है। ये चीज़ होंगी है कि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट वाले सी फॉर्मल स्ट्रक्चर की गल करते थे, जो मॉडर्न वाले सी ज़्यादातर फंक्शनस की गल करते थे। एक और डिफरेंस, मॉडर्न राइटर्स जोड़े से मतलब है वो पॉलिटिकल साइंस नू मोर दैन आर्ट एंड साइंस क्रिएट करते हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल व्यूअर से ना वो कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस जो है एक साइंस है, ठीक है, मतलब प्रॉपर होंगे ना जोड़ियाँ साइंसिस आप गल करते हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। एंड दे सपोर्टर्स कौन कौन से, एरिस्टोटल, फ्रेडरिक सीगा, प्लांस्टल सीगा, बेन्स सीगा, ठीक है। वो कहते थे कि ये तो साइंस है जी, पर जोड़े हुण मॉडर्न व्यू पॉइंटर्स आए वो कहते नहीं एक आर्ट है, जिमें सोशल साइंस है, ठीक है। वो ऑपोजिट चलते सी। एंड इत्थे हर्बर्ट जे स्पायरो का एग्जाम्पल दिता, उन्हें कहा सी पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोसैस बाय विच ह्यूमन कम्यूनिटी as small as 2 persons or as large as community of mankind deals with the problems। वो कहता है एक तो सोशल साइंस है, तो सोशल चीज़ों को स्टडी कर दिया ना, भावें कोई इंडिविजुअल है, भावें कोई ग्रुप है, भावें कोई कम्यूनिटी है, ये तो इस चीज़ों स्टडी कर रही ना पॉलिटिकल साइंस। इसका मतलब क्या है, एक सोशल साइंस हो गई है, ठीक है। ये फर्क सी उन्होंने इस आइडियोलॉजी भी। फिर फिफ्थ ये भी आ जाता है कि वो रिस्पैक्ट ऑफ अप्रोच भी डिफरेंस है। मतलब ਜਿਹੜੇ ट्रेडिशनल सीगे वो चलते सी फिलोसफिकली, है ना, वो फिलोसफिकल अप्रोच से सीगे। मतलब वो जिवें आपां फिलोसफी की हुंदी आ, जदों आपां कहंदे ना किसी को कोई सानूं ज्ञान दे रहा हुंदा, फिलोसफी ना झाड़, है ना, जब कोई बैंस वगैरह होंगी आपां नॉर्मली कह दिंदे आ वो फिलोसफी ना झाड़ मेरे सामने, मैनूं ज्ञान ना दे, है ना।
ਫਿਲੋਸਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਿਆਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਲੋਸਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਨਾਰਕੀ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਡਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ GDP ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਫਿਲੋਸਫਿਕਲੀ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਝਾੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਦਾ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਾਡਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਐਮਫਸਿਸ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਕੀ ਪਾਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਬੋਥ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਡਰਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The supporters of traditional viewpoint have laid solid foundation on which beautiful structure was built by supporters of modern viewpoint, and the scope was widened to a great extent। मतलब ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਂਵ ਰੱਖ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਕੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੋਪ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਕੋਪ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਿਗੇਨਸ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟ, ਗਾਰਨਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਨ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕੋਪ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗਾਰਨਰ, ਹੈ ਨਾ। ਗਾਰਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ? ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੋਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਟਸ ਸਕੋਪ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਡਿਸਕਸ ਮਾਡਰਨ ਔਰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਊ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਡ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਵਰਡ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ 3
ਬਿਕੋਜ਼ ਚੈਪਟਰ 2 ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫਸਟ 2 ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 18 ਮਾਰਕਸ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 3rd ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ।